सत श्री अकाल दोस्तों, मैं राजेश अरोड़ा। पब्लिक दिलासा की टीम अज पहुंची है युवा नेता और जिला परिषद के चेयरमैन दिलराज सरकार जी के घर। असी अज जानांगे इन्हों को जिला परिषद बारे भी और इन्हों के उस हल्के दे विच जिहड़ी डिवेलपमेंट हो रही है कुछ उहदे बारे, कोविड-19 के बारे, किस तरह इन्होंने लोगों की राशन प्रति सेवा की और इस तो अलावा इन्हों के राजनीतिक जीवन बारे भी। सब तो पहले तो दिलराज जी, मैं तुहाडे कोल जानना चाहांगा, साडे जिहड़े चैनल नूं देख रहे लोग वो भी जानना चाहते हैं कि तुहाडा राजनीतिक जीवन जिहड़ा वो किस तरह शुरू होया, किहड़े पद्धर तो शुरू होया? सत श्री अकाल जी। मैं जी सब तो पहलों 2008 विच साडे वेरके ब्लॉक का यूथ कांग्रेस का प्रेजिडेंट बनया। उदों साडे पंजाब विच पायलट प्रोजेक्ट यूथ कांग्रेस की पहली बारी किसी सूबे विच लोकतंत्र तरीके नाल इलैक्शनस होईयां सी। उहदे विच साडे पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान सरदार रवनीत सिंह जी बिट्टू चुने गए सी। मैं उस इलैक्शन विच पहली बारी बतौर इलैक्शन लड़िया और मैं यूथ कांग्रेस की इलैक्शन लड़ के ब्लॉक का उदों प्रधान बनया जी, ब्लॉक वेरके का। उस तो बाद 2013 विच मैं अपने पिंड जिहड़ा कि साडा धौल कलां साडा जद्दी पिंड है, अटारी कॉन्स्टिट्यूएंसी विच पैंदा है, उहदे विच मैं बतौर सरपंच चुनिया गया और उस तो बाद लोकां विच आउण जाण दा सिलसिला शुरू होया जी। धौल कलां की गल करिए तो मेरे ख्याल 2014 के मैंबर पार्लीमेंट के चुनावों तो बाद जो इत्थों कैप्टन साहब जिते ने तो तुहाडे पिंड नूं उन्होंने गोद भी लिया सी। हाँ जी बिल्कुल जी। 2014 में साडी जी लोक सभा इलैक्शन हुई और मानयोग मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इत्थों बतौर लोक सभा मैंबर चुने गए जी। और 2014 में ही जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम बनाई कि हर MP ने एक पिंड अडॉप्ट करना होंदा है, जिहदे विच उहदा नाम स्कीम का रखा गया सांसद आदर्श ग्राम योजना जी। और हर मैंबर पार्लीमेंट ने एक पिंड नूं अडॉप्ट करके उन्होंने मॉडल पिंड वजों विकसित करना सी। तो तां जो लोकां नूं पता लगे कि एक मॉडल पिंड किवें दा होना चाहिए है और उहदे विच काफ़ी गाइडलाइन सीगियां। साडे प्रधानमंत्री साहिब ने जदों ये स्कीम लॉन्च की तो उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत काफ़ी फंड्स आउणगे। उहदे विच ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने साडा पिंड धौल कलां अडॉप्ट किया। कितना क फर्क समझते हो जो कोई मैंबर पार्लीमेंट किसी पिंड नूं गोद ले लैंदा है ते डिवेलपमेंट के लिहाज नाल कितना क फर्क समझते हो? उदों जी एक्चुअली सरकार पंजाब सूबे विच श्रोमणी अकाली दल भाजपा की सीगी और जदों ओपोजिशन विच कोई मैंबर पार्लीमेंट पिंड नूं अडॉप्ट करता है तो सब तो वड्डी मुश्किल जिहड़ी आउंदी है वो प्रशासन वालों आउंदी है। सब तो वड्डी मुश्किल जिहड़ी आउंदी है वो फंड्स मुहैया कराउण विच आउंदी है जी। ते आम तौर ते तुसीं साडे सारे पंजाब दे पिंडां दा रिकॉर्ड कढा के वेखो, जिहड़े पिंड साडे श्रोमणी अकाली दल या भाजपा के मैंबर पार्लीमेंट्स ने चुने सीगे उन्हां नूं फंड्स की कोई कमी नहीं आई, जबकि जिहड़े ओपोजिशन पर मैंबर पार्लीमेंट्स ने पिंड चुने सीगे उन्हां विच फंड्स की काफ़ी मुश्किल आई और सरकार वालों सानू कोई फंड्स नहीं मुहैया होए उस टाइम पे। युवा नेताओं और चेयरमैन नूं जिला परिषद दे एक बदलाव देखिए तो चेयरमैन तो बहुत सारे आए ने लेकिन एक युवा जो चेयरमैन बने है तो की खास बदलाव जिहड़ा तुसीं समझदे हो तुसीं लैके आए हो? मैं जी जदों चेयरमैन जिला परिषद बनया अमृतसर तो मैं सब तो पहलों जिदन मैं कुर्सी पर बैठा मैं एक ऐलान किया सी कि मैं अमृतसर जिले में कम सो कम 50 स्टेडियम विकसित करूँगा जी, तो जो नौजवानों नूं असीं नशियां तो दूर करके खेडां वाल प्रेरित कर सकीए और उसी सोच के तहत मैं अपने राजा सांसी हल्के विच तकरीबन 10 स्टेडियम की शुरुआत कर चुका है जिन्हां दी डिवेलपमेंट चल रही है और आने वाले समय में जो साडे को फंड्स आई जाएंगे असीं होर भी स्टेडियम्स डिवेलप करांगे। सो इहो सोच नाल चेयरमैन जिला परिषद की कुर्सी पर बैठा सी कि नौजवानों लिए कुछ करूँगा जे वाहिगुरू ने मैनूं मौका बख्शा है। बॉर्डर एरिया के कोल ही तुहाडा पिंड है जी, तो नशियां नूं दूर करने वास्ते की खास उपराले किए गए? नशियां नूं दूर कर ली ही जी खेड स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं जी। असीं तकरीबन राजा सांसी हल्के विच जे मैं गल करां तो सारे पिंडां विच असीं मल्टीपर्पज़ जिम बना के दे रहे हैं, जिम्स की उसारी कर रहे हैं, स्टेडियम्स तकरीबन साडी कोशिश है कि हर 10 पिंडां मगर एक स्टेडियम असीं विकसित करके दईए तां जो नौजवान साथी साडे नशियां तो दूर जाण और उहदी एक बड़ी वड्डी मिसाल लोपो के पिंड विच असीं कायम कर चुके हैं।
ਜੀ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ 2005 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਟਸ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਕਿੱਟ ਹਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8000 ਕਿੱਟਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13000 ਕਿੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 13000 ਕਿੱਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਕਿੱਟ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਆ, ਉੱਥੇ 1100 ਕਿੱਟ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਗਾਵੇਂ ਪਿੰਡ 1100 ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਬੱਗੇ ਕਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ 600 ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਝੰਜੋਟੀ ਪਿੰਡ 500 ਕਿੱਟ ਵੰਡੀ ਆ, ਪਿੱਟੇਵੱਡ ਪਿੰਡ 400 ਕਿੱਟ ਵੰਡੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 112 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ SHOs ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਰਾਜ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ
ਔਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਆ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਪਿੰਡ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਰਮਕੋਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਤਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹਰਸ਼ੇ ਸ਼ੀਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਪੋਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 5 ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਉਹ 5 ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਮਿੱਕੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੋਨੀ, ਵਣੀਏ ਕੇ, ਕੋਹਾਲੀ ਔਰ ਮੋਲੇ ਕੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਸ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਾਜ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਖਰੀ ਉਤਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 2008 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ।
ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ 302 ਦਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 100% ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਛਿਆਟੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਫਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੁਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।